હરિઓમ નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે પર્યાવરણનો વિષય જોઈશું। पर्यावरण है जेमा पाठ 15मो बजारथी घर सुधी बराबर। आगळना दासमां आपणे डिजिटल में जोयो तो आ पाठ बराबर ने। जेमां वैशालीना पिताजी शानो धंधो करता था तो के शाकभाजी वेचवानो। वैशालीना पिताजी हता ए शाकभाजीनो धंधो करता था। तेमज सवारमां पण ए वहेला उठी जता था के सवारे केटला वहेला उठता था तो के 3 वागे उठता था। तो ए सवारमां एटला बधा वहेला उठीने बीजा बधा ज्यारे सूता होय छे त्यारे सवारमां 3 वागे उठी जाय छे अने जे आगळना जे शाकभाजी कोथळामां भरेला होय छे बधा काढे छे, सरखा व्यवस्थित रीते गोठववानुं काम करता था। अने पछी ते चा पाणी करीने अने पछी ए बीजा नव शाकभाजी जे होय छे मंडीमां खरीदवा पण माटे वहेला जता हता बरोबर। आने घणा बधा शाकभाजी होय छे जे आपणे आपणा वनस्पति आपणने शुं आपे छे तो के धान्य, कठोळ, शाकभाजी, फळो, मरी मसाला आ बधुं ज आपणने आपे छे अने आ रीते खोराकनी जरूरियातो पूरी पाडे छे। विविध प्रकारना धान्य, कठोळ, शाकभाजी आ बधुं जे होय छे ए आपणा शरीरने जरूरी एवा पोषक तत्वो होय छे ए पोषक तत्वो पूरा पाडे छे अने आपणी वृद्धि अने विकास थाय छे। आपणे जे पण आ बधा फळो खाईए छीए तेनाथी आपणे आपणा शरीरने जे पण पूरता प्रमाणमां पोषक तत्वो मळी रहे छे अने आपणी वृद्धि अने विकास पण थाय छे। आपणे नाना होईए छीए पछी नानामांथी धीमे 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 मोटा पण थता होईए छे ने। तमे बीजा धोरणमां हो पछी त्रीजामां आवे चौथामां आવો तो जे ना ए तमारो शुं कहेवाय विकास कहेवाय बरोबर ने। ए तमारो विकास थयो कहेवाय એટલે આપણો તમારો વૃદ્ધિ અને વિકાસ પણ થાય છે। એટલે કે તે ખોરાક હોય છે એ ખોરાકમાં વિવિધ પ્રકારની શાકભાજીનું ખૂબ જ મહત્વ છે। એટલે આપણા જે ખોરાક હોય છે એ ખોરાકમાં શાકભાજીનું ખૂબ જ મહત્વ છે। શાકભાજીમાંથી આપણને વિવિધ પ્રકારના વિટામિન અને ખનિજ તત્વો હોય છે મળે છે। શાકભાજીમાંથી આપણને વિવિધ પ્રકારના વિટામિન અને ખનિજ તત્વો મળે છે જે આપણા શરીરના બંધારણમાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે। આપણે જુદા જુદા પ્રકારની શાકભાજીનો આપણા ખોરાકમાં ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। આપણે આપણા ખોરાકમાં રોજે રોજ આપણે અલગ અલગ શાકભાજી ખાઈએ છીએ ને। હા, એકના એક ખાઈએ છીએ રોજે રોજ બટાકા કે રોજે રોજ રીંગણ કે એવું ખાતા નથી। રોજે રોજ અલગ અલગ પ્રકારનું આપણે શાકભાજી खाता होईए छीए। जेवी रीते के बटाका, રીંગણ, દૂધી, કારેલા, ટીંડોળા, ભીંડા, કોબીજ, ફુલાવર, વાલોર, પાપડી बराबर, गुवार, आदू, सुरण, मेथी, टामेटा, पालक एमां शियाळो होय एटले शियाळामां बधा शाकभाजी मळी रहे ने। तो बधा शाकभाजी आपणे खाधेला पण छे ने। तमारा मम्मी बनावता पण हशे एटले आपणे आ बधा शाकभाजी जे छे ए खाता होईए छीए अने एमांथी आपणने जरूरी एवा पोषक तत्वों पण मळी रहे छे अने रोजे रोज अलग अलग शाकभाजी पण आपणे खावा जोईए। एकना एक शाकभाजी एटले के बधा नाना छोकराओने तो बटाका वधारे प्रिय होय तो रोजे रोज बटाका खवाय नहीं। अलग अलग लीला शाकभाजी पण साथे साथे खावा जोईए। तेमज शाकभाजीनी साथे साथे फळो पण एटलुं ज महत्व छे आपणा शरीर माटे। एटले के फळोमांथी पण आपणने आपणा शरीरने उपयोगी एवा विटामिन अने खनिज तत्वो पण फळोमांथी पण मळता होय छे। तो के आपणे फळोनो पण उपयोग करता होईए छीए जेम के सफरजन, चीकू, केळा, अनानस, द्राक्ष, जामफळ, दाडम, पपैયું, तरबूज, सकरटेटी आ बधा शुं कहेवाय फळ कहेवाय छे। तो ए बधा जे हमणां मैं तमने कीधा बटाका, રીંગણ के ए बधुं शुं हतुं शाकभाजी। आज हाल बोली ए बधुं शुं छे तो के फळ।
જે આપણા શરીરને જરૂરી એવા વિટામિન અને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષક તત્વો પણ મળી રહે છે. ફળો અને શાકભાજી એ વાડી, ખેતર, શાળા, ઘર કે અન્ય જગ્યાએ ઉગાડી શકાય છે. ફળો અને શાકભાજી એ કોઈ વાડી હોય કાં તો ખેતર હોય એવી જગ્યાએ ઉગાડી શકાય હોય છે. કેટલાક લોકો પોતાની ઘરની આજુબાજુમાં ઋતુ પ્રમાણેના ફળ અને શાકભાજી ઉગાડીને ખોરાકમાં તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. ફળો અને શાકભાજીના રસ આપણને ઘણા બધા પોષક તત્વો આપે છે. તો કેટલાક શાકભાજી એવા છે જે આપણે કાચા પણ ખાઈ શકીએ છીએ અને એમાંથી ભરપૂર પ્રમાણમાં વિટામિન આપણને મળી રહે છે. અનાજ અને કઠોળની જેમ આપણા શરીરને જરૂરી એવા પોષક તત્વો પણ આપણા ખોરાકમાં શાકભાજી અને ફળો એ ખૂબ જ મહત્વના છે. બરાબર, એટલે આ પાઠ 15માં જે આપણને શાકભાજી વિશેની વાત કરી છે. તો આપણે આ શાકભાજી જે છે એ શાકભાજી જરૂરી જે અલગ અલગ હોય છે એ બધા અલગ અલગ શાકભાજી પણ ખાવા જોઈએ, જેથી કરીને આપણે આપણા શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં બધા જ પ્રકારના વિટામિન એ મળતા રહે છે. બરાબર, એમાં વૈશાલીના પિતાજી હોય છે એ બધું શું કામકાજ કાર્ય કરે છે એ વિશેની આપણે બધી માહિતી ડિજિટલમાં પણ જોઈ. તેમજ કયા કયા ફળો હતા અને કયા કયા શાકભાજી હતા જે જલ્દી બગડી જાય છે અને જે થોડા દિવસ પણ સારા રહી શકે છે એવા પણ શાકભાજી આપણે જોયા. તેમજ નરમ કયા શાકભાજી કહેવાય અને બરછટ શાકભાજી કયા કહેવાય એ પણ આપણે જોયા. ઉપર કૌંસ હતા અને એમાંથી આપણે જોઈ લીધું. બરાબર, બાકીના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો તો આપણે અહીંયા જોવાના છીએ. તો આ પાઠમાં આપણને શાકભાજી વિશેની વાત કરેલી છે. એટલે આપણે આપણા શરીરને જરૂરી એવા અને પૂરતા પ્રમાણમાં વિટામિન મળી રહે એટલા માટે આપણે શાકભાજી અને ફળો અલગ અલગ ખાવા જોઈએ. એકના એક શાકભાજી કે ખાવું જોઈએ નહીં. તો હવે આપણે આગળ પ્રશ્નો લખીશું. બરાબર, પાઠ આપણે ડિજિટલમાં પણ જોઈ લીધું અને શું શાકભાજીનું મહત્વ છે એના વિશે પણ અત્યારે મેં તમને માહિતી આપી. હવે આગળ પ્રશ્ન જોઈએ. પહેલા વિકલ્પો છે એ વિકલ્પો જોઈ લઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 1, સાચા વિકલ્પ સામે ખરાની નિશાની કરો. પહેલું છે પ્રશ્ન નંબર 1, વૈશાલીના પિતાજી શો ધંધો કરે છે? વૈશાલીના પિતાજી શો ધંધો કરે છે? ઓપ્શન અહીંયા આપેલા છે. 1 નંબર કરિયાણું વેચે, બીજું છે ખેતી કરે, ત્રીજું છે શાકભાજી વેચે, અને ચોથું છે હોટલ ચલાવે. તો વૈશાલીના પિતાજી હતા એ વૈશાલીના પિતાજી શો ધંધો કરતા હતા? તો શાકભાજી વેચવાનો ધંધો કરતા હતા. કયું ઓપ્શન છે? 3 નંબર સાચું, એટલે ખરાની નિશાની કરી. બરોબર, બીજું છે વૈશાલીના કુટુંબના કાર્યની શરૂઆત ક્યારે થાય છે? વૈશાલીના કુટુંબની કાર્યની શરૂઆત ક્યારે થાય છે? વૈશાલીના ઘરમાં બધા લોકો ક્યારે ઉઠે છે, ક્યારે કામમાં લાગી જાય, એટલે કે કાર્યની શરૂઆત. સવારથી ઉઠીને જે કાર્યની શરૂઆત કરો છો એ કાર્યની શરૂઆત ક્યારથી થાય છે? તો એ ઓપ્શનમાં લખવાનું છે 4 વાગ્યે,
કેટલા વાગે શરૂઆત કરતા હતા? વૈશાલીના પિતાજી કેટલા વાગે સવારમાં ઉઠી જતા હતા? તો કે સવારમાં 3 વાગે ઉઠી જતા હતા. 4 નંબરનો ઓપ્શન જે છે એ. આગળ પ્રશ્ન નંબર 3. વૈશાલી સવારે કેટલા વાગે શાળાએ જાય છે? વૈશાલી સવારે કેટલા વાગે શાળાએ જાય છે? શાળાએ જાય છે. તો ઓપ્શન છે 7:30 એટલે કે 7:30 વાગ્યે, બીજું છે 8 વાગ્યે, ત્રીજું છે 8:30 અને 9 વાગ્યે. તો વૈશાલી હતી એ વૈશાલી સવારમાં કેટલા વાગે શાળાએ જતી હતી? તો કે સવારમાં 7:30 એ શાળાએ જતી હતી. પ્રશ્ન નંબર 4. શાકભાજી લેવા માટે વૈશાલીના પિતાજી ક્યાં જાય છે? શાકભાજી લેવા માટે વૈશાલીના પિતાજી ક્યાં જાય છે? તો ખેતરમાં, 1 નંબર ખેતરમાં, બીજું છે બજાર એટલે કે મંડી, કૌંસમાં અહીંયા લખું છું મંડી, બજારમાં, ત્રીજું છે વાડીમાં અને 4 નંબર બગીચામાં. તો વૈશાલીના પિતાજી હતા એ વૈશાલીના પિતાજી શાકભાજી લેવા માટે ક્યાં જતા હતા? તો બજારમાં. ક્યાં જતા હતા? બજારમાં. આગળ પ્રશ્ન નંબર 5. નંબર છોટુના પિતાજી કઈ ઋતુમાં શાકભાજી પર પાણીનો છંટકાવ વધુ કરે છે? છોટુના પિતાજી કઈ ઋતુમાં પાણીનો છંટકાવ વધુ કરે છે? તો ઓપ્શન છે શિયાળો, બીજું ચોમાસું, ત્રીજું છે વસંત ઋતુ, ચોથું ઉનાળો. તો ઉનાળામાં ગરમી પડે એટલા માટે સૌથી વધારે કઈ ઋતુમાં પાણીનો છંટકાવ કરતા હતા? તો કે છે ઉનાળામાં પાણીનો વધારે છંટકાવ કરતા હતા. 6 નંબર નીચેનામાંથી કયું શાકભાજી જમીનની અંદર થાય છે? પહેલું છે બટાટા,
રીંગણ, વટાણા અને તુરિયા. તો આમાંથી કયું જે શાકભાજી જે છે એ જમીનની અંદર થાય? તો કે બટાકા જે છે એ જમીનની અંદર થાય છે. આગળ પ્રશ્ન નંબર 7. કયું ફળ વેલા પર થાય છે? કયું ફળ વેલા પર થાય છે? ઓપ્શન છે કેરી, રાયણ, જામફળ અને દ્રાક્ષ. તો કયું જે છે એ આમાંથી વેલા પર થાય? તો કેરી, રાયણ કે જામફળ. આ બધાના શું હોય છે? ઝાડ હોય છે. ત્યારે આનું દ્રાક્ષ એ વેલા ઉપર આપણને થતી જોવા મળે છે. 8 નંબર. નીચેનામાંથી કઈ શાકભાજીનો સ્વાદ કડવો હોય છે? ઓપ્શન છે રીંગણ, ટામેટા, કારેલા ને પાપડી. આમાંથી કયું શાકભાજી જે છે એનો સ્વાદ કડવો લાગે? ખાધેલા હશે બધા, હે ને? તો કારેલા. કારેલા કેવા હોય છે? કડવા હોય છે. આગળ પ્રશ્ન નંબર 9. નીચેનામાંથી કઈ શાકભાજી કાચી ખાઈ શકાય છે? કાચી ખાઈ શકાય છે. તો પહેલું છે બટાકા, કોબીજ, પરવર, રીંગણ. તો આમાંથી કઈ વસ્તુ જે છે એ કાચી ખાઈ શકાય? તો કે છે કોબીજ. કોબીજ હોય છે એ કાચી ખાઈ શકાય છે. 10 નંબર. છોટું સવારે 10 વાગ્યાથી 10 વાગ્યાથી શાળાએ જતા પહેલું કયું કામ કરે છે? પહેલું કયું કામ કરે છે? તો પહેલું ઓપ્શન છે ગૃહ કાર્ય કરવાનું. ગૃહ કાર્ય કરે છે. બીજું છે તેના પપ્પાની લારી પર રહે છે.
જીમમાં જાય છે, મિત્રો સાથે રમે છે, મિત્રો સાથે રમે છે. તો છોટુ હતો એ છોટુ 10 વાગ્યાથી શાળાએ જાય એ પહેલા કયું કામ કરતો હતો? તો કે તેના પપ્પાને લારી પર રહે છે. એના પપ્પાને કામમાં મદદ કરતો હતો ને, એટલે તેના પપ્પાની લારી પર રહે છે. આ 10 ઓપ્શનો આપણે લખ્યા. હવે આગળ પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 2 છે જોડકા જોડો. એમાં અ વિભાગ, અહીંયા બ. અ વિભાગમાં પહેલું છે છોટું, બીજું છે વૈશાલીના માતાજી, ત્રીજું ઓપ્શન છે છોટુના કાકા, ચોથું છે વૈશાલીનો મોટો ભાઈ. વૈશાલીનો મોટો ભાઈ. બરાબર. અહીંયા બ વિભાગ, અહીંયા જવાબ વચ્ચે બ વિભાગમાં પહેલું જોઈશું પિતાજી સાથે શાકભાજી વેચે છે. શાકભાજી વેચે છે. બીજું છે ટેમ્પો લઈ બજારમાંથી શાકભાજી લાવે. ટેમ્પો લઈ બજારમાંથી શાકભાજી લાવે. ત્રીજું છે કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે. કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે. ચોથું છે કોથળામાંથી શાકભાજી કાઢી ગોઠવે છે. કોથળામાંથી શાકભાજી કાઢી ગોઠવે છે. પાંચમું છે શાળામાં ભણવા જાય છે. શાળામાં ભણવા જાય છે. બરોબર. આ લખ્યા જોડકા. એમાં પહેલું છે છોટું, વૈશાલીના માતાજી, છોટુના કાકા અને વૈશાલીનો મોટો ભાઈ. તો પહેલું છે છોટું. તો છોટું તો આ સામેથી શું આવશે? પિતાજી સાથે શાકભાજી વેચે છે, ટેમ્પો લઈ બજારમાંથી શાકભાજી લાવે, કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે, કે કોથળામાંથી શાકભાજી કાઢી ગોઠવે છે, કે શાળામાં ભણવા જાય છે. તો શું આવશે? છોટું તો શાળામાં ભણવા જાય છે. એ શાળાએ ભણવા જતો હતો ને. તો પહેલામાં 5 નંબર. શું આવશે પહેલામાં? 5 નંબર. ત્યાર પછી છે બીજું વૈશાલીના માતાજી. વૈશાલીના માતાજી તો શું કામ કરતા હતા? તો શાકભાજી વેચવાનું, બજારમાં જતા હતા શાકભાજી લેવા, કરિયાણાની દુકાન ચલાવતા હતા, કે શાકભાજી કાઢીને ગોઠવતા હતા? તો શાકભાજી કાઢીને ગોઠવતા હતા. તો કોથળામાંથી શાકભાજી કાઢી ગોઠવે છે. 4 નંબર. બીજામાં શું આવશે? 4.
હવે છોટુના કાકા, તો છોટુના કાકા હતા એ શું કામ કરતા હતા? તો કે ટેમ્પો લઈ બજારમાંથી શાકભાજી લાવવાનું કામ કરતા હતા. 2 નંબર. છોટુના કાકા શું કરતા હતા? તો કે ટેમ્પો લઈ બજારમાંથી શાકભાજી લાવતા હતા. હવે વૈશાલીનો મોટો ભાઈ તો કે પિતાજી સાથે શાકભાજી વેચે છે. તો 1 નંબર. બરોબર. કયો આવ્યો જવાબ? 5 4 2 1. પહેલામાં છોટુ તો કે શાળામાં ભણવા જાય છે. બીજું વૈશાલીના માતાજી તો કે કોથળામાંથી શાકભાજી કાઢીને ગોઠવે છે. છોટુના કાકા તો ટેમ્પો લઈ બજારમાંથી શાકભાજી લાવે છે. અને વૈશાલીનો મોટો ભાઈ તો કે પિતાજી સાથે શાકભાજી વેચે છે. બરોબર. પ્રશ્ન નંબર જોડકા આપણે અહીંયા પૂરા. હવે આગળ જ્યારે પણ આ રીતના જોડકા પૂછાય અને વચ્ચે ઉત્તર લખવાના કીધા હોય તો તમારે જે નંબર આવતા હોય એ નંબર જ લખી દેવાના, જોડવાનું કામ નહીં કરવાનું. બરોબર. જોડવાના નહીં. જ્યાં વચ્ચે તમને કહ્યું હોય કે આ નંબર લખવાના છે તો ઉત્તર લખેલું જ હશે, એટલે લીટી પાડેલી હોય તો એ લીટી તમારે એની અંદર તમારે જે નંબર આવતો હોય એ નંબર જ લખી દેવાનો. બરોબર. એટલે આપણે આ પાઠમાં વિકલ્પો જોયા અને જોડકા જોયા. હવે પછીનું આગળ પછીના તાસમાં જોઈશું. બરોબર. તો આપણે આ પાઠમાં આ ડિજિટલમાં પણ જોયો, શાકભાજી વિશેનું મહત્વ વિશે સમજાવી દીધું અને વિકલ્પો અને જોડકા જોયા. હવે પછીનું આગળના તાસમાં જોઈશું.